ताड़ी साईं जी के नाते साईं विकी शफी ला सरकारां दा प्यार कितों कितों अज वधाइयां आ रही, सो देशों विदेशों के विचों वधाइयां आ रही। सेकारी ताड़ी जरूर मारदे करो, वैसे भी ठंड का मौसम है। बाबा रामदेव जी कहते होंगे कि ताड़ियां जरूर मारो, ये ब्लड प्रैशर जो नॉर्मल रहिंदा आ ते लंबे लंबे साह भी लेंदे होंगे, पर अपनी उन्होंने अख उत्थे दी उत्थे ही है हाले भी। सो ये अज का प्यारा माहौल जो असीं इंजॉय कर रहे हैं, जिन्होंने इश्क है सरकारां दे नाल अकल खाने नसदी है। एक मार देना ते दूजी खार खानी, तीजा खलकत वेख के हसदी है। वारिस शाह मशूक दा छड़ खैड़ा ते दुनिया वध तो वध पई वसदी है। सो ये दुनियादारी जिहड़ी है वध तो वध पई वसदी है। ये जिन्ना भी तुसी प्यार मुहब्बत अज लैके सरकारां दे दरबार दे विच आए हो, ये तुहानूं दुगणियां तिगणियां मिल जाणियां मुहब्बतां। कहंदे ने कि इश्क दे राह विच पैर पा के कदे भुल के डरिए डोलीए ना, गल दिल दी दिल विच रख लईए बाजो। यार भी हुंदे जिहड़े खोखे ते चाह पी के पिछों नहीं निकल जांदे ते अगले कहंदे भरा भांडे धो। सो यार वो होना चाहिए जिहड़ा तुहाडी मुश्किल दे विच काम आउंदा, औखे सौखे वेले काम आउंदा। औखे सौखे वेले काम किहड़ा आउंदा? तुहाडा मुर्शद, तुहाडा गुरु। सो इस करके गुरु दे चरणों दे विच हमेशा निम के रहा करो, मुर्शद दा सत्कार करो, माँ प्यो दा सत्कार करो। यही चीज़ां ने बस। और इस दुनिया दे विच है की है, जिहड़े माँ प्यो दा सत्कार करते अपने माँ प्यो वास्ते भी जोरदार ताड़ी होनी चाहिए है। क्योंकि कहते हैं कि लख काढ़ो बनौटी घ्यो नूं पर कदे देसी घ्यो नहीं बनता। लख काढ़ो बनौटी घ्यो नूं पर कदे देसी घ्यो नहीं बनता। लख होण चाचे ताए पर एक प्यो नहीं बनता। लख बीजो डेगा किकरा बोड़ जी शान नहीं हुंदी। लख होण मासियां चाचियां पर एक मां नहीं हुंदी। सो इस करके मां का रुतबा जग के उत्ते बहुत बड़ा। कहते ने कि नचना औखा गाउणा औखा, नचना औखा गाउणा औखा, गल पिया ढोल बजाउणा औखा। चंद तारे तोड़न की गल हर कोई करदा, पर सूरज नूं हथ पाउणा औखा। विरला कोई समुंदर भी तर लैंदा, पर पत्थरां नूं पिघलाउणा औखा। समझदार नूं इशारा काफी, मूर्ख नूं समझाउणा औखा। सारी दुनिया बंदा भुल जांदा, पर मां दा प्यार भुलाउणा औखा। सो इस करके ये मुर्शद का दर, मुर्शद का दीदार कर रहे हैं अज। सो जिन्हों के चरणों के विच बैठे हैं, क्योंकि मैं कख भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मेरी कोई भी नहीं हो औकात दाता। मैं कख भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मेरी कोई भी नहीं हो औकात दाता। तू मालिक मैं तेरे रहम उत्ते, मेरी कोई भी नहीं हो बात दाता। पर उस वेले धन धन हो जाए जदों नाम दी बख्शे तू दात दाता। सो जदों उन्होंने मालिकों का आशीर्वाद मिलता, फिर धन धन हो जाती है, बल्ले बल्ले हो जाती है। सो एक बार फिर कुलविंदर किंदा जी जकारा सच्ची सरकार का बिल्कुल नवे कलाम ने, क्योंकि हरेक साल सरकार के दरबार से मेले लगते रहते हैं 2 बारी। तो बिल्कुल कलामां की गल सरकार के चरणों में असी अच्छे अच्छे राइटरां तो कलाम लिखाते रहते हैं। 2-3 दिन पहला मैनूं पता सी सरकार का जन्मदिन है। सो बिल्कुल नवा कलाम लिखाया हुआ है सरकार की गल, मस्तां की गल। सो की है ओ गुल्ली गुल्ली जुल्ली ओ करनी की फकीरा ने, ओ मुट्ठी विच बंद कर दे ता ओ कुल जगीरा ने। ओ सुके टुकड़े खा के, ओ सुके टुकड़े खा के ए दा वक्त लंघा जांदे। ठीक है ना भाई जी? और ना फकरां नूं अजमामी हथ दे सरों जमा जांदे। हो गुल्ली गुल्ली जुल्ली करनी की फकीरा ने, गुल्ली गुल्ली जुल्ली करनी की फकीरा ने। हो मुट्ठी विच बंद कर दे ए तां कुल जगीरा ने।
के दासी इन्हां फकीरां ने धन टकण ले काली आखिर पातियां लीरां ने धन टकण ले काली आखिर पातियां लीरां ने ओ रब दी रद कर जांदे ओ रब दी रद कर जांदे जदों मौत चा जांदे ना फकरां नूं अजमावे हक दे सरो जमा जांदे ना मस्तां नूं अजमावे हक दे सरो जमा जांदे ताड़ी ला के अपराध करके सारे जने ना फकरां नूं अजमावी हक दे सरो जमा जांदे ना मस्तां नूं अजमावी हक दे सरो जमा जांदे जमा जांदे मोया दे विच जाना कहंदे फकर पा जांदे 12 सालां दे डुबे बेड़े आण तरा जांदे हाँ जी हाँ जी भाजी ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੈਸੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਬਤ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਏ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜਕਾਰਾ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਢੁੱਕਦੀ ਏ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕਰ ਪਾ ਜਾਂਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਣ ਤਰਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਫਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਮਾਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਸਰੋ ਜਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਫਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਮਾਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਸਰੋ ਜਮਾ ਜਾਂਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਦਾ ਏ ਕੰਮ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਦੇ ਮੋੜਨ ਬਹਿਣੇ ਨੀਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਦੇ ਮੋੜਨ ਬਹਿਣੇ ਨੀਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਰੀਦ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆ ਜਾਈਦਾ ਕਿ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੁੰਗੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਬੀ ਸੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜਾ ਸੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਇਹ ਦਾਤਨ ਦੇ ਹੰਡਾ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਫਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਮਾਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਸਰੋ ਜਮਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਟੁਕੜੇ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਕੇ ਟੁਕੜੇ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਟੁਕੜੇ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਲਗਾ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਫਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਮਾਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਸਰੋ ਜਮਾ ਜਾਂਦੇ
मुट्ठी विच बंद कर दे, ओ मुट्ठी विच बंद कर दे, ए तां कुल ज़गीरां ने। ओ सुके टुकड़े खा के, सुके टुकड़े खा के, ए तां वक्त लंघा जांदे। ना फकरां नूं अजमावी हथ दे सरों जमा जांदे। बैजो भाजी साईं दे जन्म दिहाड़ा अज मना रहे हैं। एक बार फिर तो दोबारा सारे जने कहिए हैप्पी बर्थडे टू यू साईं जी, हैप्पी बर्थडे टू यू दाता जी, हैप्पी बर्थडे टू यू साईं जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप जी हजारों साल आप जियो, आप जियो हजारों साल, मेला लगता रहे हर साल। हैप्पी बर्थडे साईं जी, साईं जी हैप्पी बर्थडे साईं जी। साईं ये मेरी फरियाद तेरे ताईं, असी सारे ने हुण फरियाद करनी है दाते दे चरणों में कि दादा जी साडे जेड़े दुख दरिद्र तू दूर करने ने दात्या, तेरी रहमत चाहिए। बाबा मुराद शाह जी तुहाडी किरपा चाहिए। आपां झोलियां भरने ये जिहड़ा कलाम बाबा मुराद शाह सरकार दे चरणों में रजोई है कि दादा जी साडे ते रहमत कर दे। जेड़े दुख क्लेश तुसी नाल लेके आए हो, अज साईं जी दे अपने दिलों फरियाद कर देनी है। जदों अगले वीरवार आओगे तुसी देखोगे कि तुहाडियां तुहानूं खुशियां मिल जाणगियां। जदों आपां दरबार तो जाईदा दादा जी कहंदे ने कि खुशियां लेके आए हो, डब्बे लेके आए हो, इसदा मतलब कि सरकार रहमत कर देंदे ने। जकारा साईं सरकार दा बोल सच्चे दरबार आ जाओ। लख दाता सखी ओ सरबर पीरा, एक अर्ज करा दर तेरे, ओ मार के निगाह मेहर दी दाता, अज ऐब छुपाले हो चुकिया मजबूर बड़ा मैं, ओ ताइयों लाया दर दे डेरा, मर जाना सुखराज कहे जी, अज
छुपा लेंदे ओ पीर मिले ओ पीड़ न जावे ता उस पीर दा की धरना ओ मुर्शिद मिलिया और उस दिन मन नू ओ मुर्शिद की करना ओ जिस हादी थी नहीं हदायत ओ हादी की फड़ना सिर दित्या हक हासिल होवे मोड़ मुश्किल मूल सारे जने साईं जी दे फरियाद करनी दातिया साडे ते रहमत कर दियो किवें साईं मेरी फरियाद तेरे ताई दाता मेरी फरियाद तेरे ताई साईं मेरी फरियाद तेरे ताई दाता मेरी फरियाद तेरे ताई साईं मेरी फरियाद तेरे ताई दाता मेरी फरियाद तेरे ताई साईं तू सारे आते करम कमाई साईं तू सबना दी छोड़ी खैर पाई साईं तू मेरे अंदरों मुकाई साईं तू मेरे अंदरों मुकाई साईं तू भुल्लिया नू माफिया दवाई साईं न सदे सबरा नू अजमाई साईं तू सारिया दी बिगड़ी बनाई साईं तू दुख दे कलेशां नू मुकाई साईं तू सुख बरमी बरसाई दाता मेरी फरियाद तेरे ताई गाड़ी लगे साईं मेरी फरियाद तेरे ताई अपने घर दातिया नूं जाना जरा हाथ खड़े करो किहड़े किहड़े कहंदे ने कि साडे घर दाता जी चरण पालन सारी ताड़ी ला के ऊपर हाथ खड़े करके नाल बोल के साईं तू साडे घर फेरा कदे पाई साईं तू सोना जिहा मुखड़ा दिखाई साईं रीझ साडे दिल दी पुगाई साईं तू सारे नाल पीरां नूं ले आई साईं तू मस्तां दे चरण पवाई साईं तू नाल देवी देवते ले आई साईं मुरीद सारे नाल लेके आई साईं जपनिया और खसुखा खाई साईं तू सुती तकदीर नू जगाई साईं तू सदा सदी लाज नू बचाई साईं ने माड़िया नू ना तू अजमाई साईं मेरी फरियाद तेरे ताई फरियाद करनी है साईं जी ने दाता जी तुहाडे चरण च फरियाद है साईं मेरी फरियाद तेरे ताई साईं जो जपिए जी नाम लेखे लाई साईं मुरीद सानू अपने बनाई
साईं तू ऐब ते गुनाहां नूं छुपाई साईं 84 लख जून तू मकाई साईं तू सानू भव सागरों लंघाई साईं तू किंदे नूं भी सिद्धे राहे पाई साईं तू सुख राज नूं ना ठुकराई साईं तू सारियां ते कर्म कमाई साईं तू सारियां ते कर्म कमाई साईं ये मेरी फरियाद तेरे ताई ताड़ी लगे साईं ये मेरी फरियाद तेरे ताई साईं ए मेरी फरियाद तेरे ताई बाबा शेरे शाह बली जी बाबा मुराद शाह बली जी ओ बाबा साईं लाडी शाह साईं विकी शाह मेरे दाता जी मेरे लख दाता जी 11वीं वाली गौस पाक सरकार साईं मेरी फरियाद तेरे ताई साईं ते मेरी फरियाद तेरे ताई साईं मेरी फरियाद तेरे ताई साईं तू सदा सानू हसना सिखाई साईं तू सारियां दे बेड़े बन्ने लाई साईं तू सारियां नू खुशियां पहुंचाई साईं तू सारियां दे बेड़े बन्ने लाई साईं मेरी फरियाद जयकारा शेर शाह बली सरकार दा जयकारा बाबा मुराद शाह बली सरकार दा जयकारा साईं लाडी शाह सरकार दा जयकारा साईं विकी शाह सरकार दा ओ तेरे रंग वाला चढ़िया कुमार दा ते आए ओ तेरे रंग वाला चढ़िया कुमार दा ते आए ताड़ी लगे ये जो दर्शन सानू एक बार दा ते आए ओ तेरी याद च खलोए साडे नैन दो मिलोए तेरी याद च खलोए साडे नैन दो मिलोए हो के आजा हुण चौकी ते सवार दातिया ओ तेरे रंग वाला तेरे रंग वाला तेरे रंग वाला ओ तेरे रंग वाला चढ़िया कुमार दातिया कोई हाथ जोड़ खड़ा कोई करता धन्यवाद ओ दिल सारियां च बस दिए संग तेरी जोड़ दिल सारियां च बस दिए पीरा तेरी जोत ओ कोई पुत मंगदा है कोई सुख मंगदा है कोई पुत मंगदा है कोई सुख मंगदा है कोई मंगदा है तेरा ही दीदार दातिया ओ तेरे रंग वाला
विच शाले दिल रुकदा नहीं हाले असी छड्ड आए सारा ही संसार धाटिया ओ तेरे रंग ताड़ी उपर हथ खड़े करके सारे जने साईं दे जो प्यार करते हैं दादियां नूं अखां खोला दसे तू अखां बंद ते भी तू अखां खोला मेरे विच मेरा कोई बस दसे तू ही तू मेरे विच मेरा कोई मेरे विच मेरा कोई बस दसे तू ही तू ताड़ी लगे तेरा चिराग जगावे तेरे कलाम नित गावे तेरा चिराग जगावे तेरे कलाम नित गावे तेरा किंदे दा भी गांदे तू पार दातिया तेरे रंग वाला ओ तेरे रंग वाला ओ तेरे रंग वाला ताड़ी पर हथ करके सर जाए ओ तेरे रंग वाला चढ़िया कुमार दादिया तेरे रंग वाला ओ तेरे रंग वाला चढ़िया कुमार दादिया साईं विक्की शाह दे दर तो रौनकां मिलदियां ने साईं विक्की शाह दे दर तो रौनकां मिलदियां ने मुरझाइयां होइयां रूहां ओ मुरझाइयां होइयां रूहां इत्थे खिलदियां ने साईं विक्की शाह दे दर तो रौनकां मिलदियां ने मुरझाइयां होइयां रूहां इत्थे खिलदियां ने मेरे दाते दे दरबार रौनकां मिलदियां ने साईं विक्की शाह दे दर तो रौनकां मिलदियां ने जयकारा ने जयकारा 18 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਉਹਨੇ ਕਮਾਈ ਜਾਣਾ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਹਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਰਾਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਏਜੰਟ ਵਾਲਾ ਗੱਡੀ ਇਕੱਠਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੜ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 3:30 ਵਜੇ ਏਜੰਟ ਫੜ ਲਿਆ ਏਜੰਟ 18 ਲੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਠੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨ ਛੜਾਈ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੀ ਵੀਰੇ 28 ਲੱਖ ਦੀ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਚੀ ਨਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਵਾਇਆ ਨਾਲੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦਵਾਏ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਸਪੇਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੁੰਡਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਦੀ ਧੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਣਾ ਰੋਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੋ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਪੁੱਪਾ ਜਿਹਾ ਫੜਾ ਦੇ ਇੱਧਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਜ਼ਾਰੋਂ
ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣਾਉਣਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਬੜੀ ਅਪਰੰਪਾਰ ਆ। ਆ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਇਹਦੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ। ਜਗਾਰਾ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਡੀ ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਦੀ ਤੁਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਜੈਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੈਮਰੇ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਈਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਜੈਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆ। ਸਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੀ ਨਾ ਦੇਖੀ, ਦੇਖਣਗੇ ਨਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਛੱਡਦੇ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੈਲਦਾਰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੈਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਆ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਕਿਆ ਮੰਗਤਾ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ। वो कहते एक नहीं दो दो आपके खानदान में भगवान का नाम लेने वाले पैदा होंगे। तो बाबा महाराज शाह जी भी दो जने हुए, लाडी साईं जी भी दो जने हुए, ऐसे भी दो भरा हुए, डबल ही तुरया होंगे का। फकर तो चले गए कह के, इन्होंने साध बोले सहसवाल सात का बोला खाली ना जाए। उस संत से पूरे पुजे हुए जिन्होंने आप बाबा महाराज शाह जी कहने, इन्हों का नाम से विद्यासागर। बिजली बोर्ड च एक्सीयन की नौकरी करते थे, बॉम्बे के कोल पूना शहर, उत्थे बाबा जी नौकरी करते थे। इधरों संतां ने बोल कढ़े, उधरों बाबा जी अपनी मौज च आ गए। बाबा जी का नौकरी च मन ना लगा, बाबा जी ने इस्तीफा दे दिता। इधर घर नूं आउण दा मन बना लिया। आ साडी हवेली आ, देखी चलियो, कला कला कमरा तुहानूं मिलूगा विच देखण नूं। इत्थे बाबे महाराज साईं ने जन्म लिया, लाडी साईं ने लिया, असीं लिया। आ हवेली इदां दीयां हवेलियां छड्ड के तुहाडी सेवा च आए आ। बाबा जी ने नौकरी छड्डती, इस्तीफा दे दिता, घर नूं आउण दा मन बना लिया। सफ़र सीगा लंबा, बाबा जी ने टाइम पास करने लई वारे शाह दी हीर ले लई। हीर पढ़ते पढ़ते बाबा जी नकोदर आ गए। जिद्दां जंगल एरिया देखते हुण तां आपां बहुत सवारता, पहलां बिल्कुल भयानक जंगल सीगे। एक कब्रस्तान आ, तुसीं जिथे बैठे आ, तुसीं कबरां दे उत्ते बैठे आ। कब्रस्तान देख लो की बनाया। ये भी जंगल सी, वो भी वीरो साहब जंगल सीगा। शहर तो इधर नूं कोई आउंदा नहीं सी। मसीत हुंदी सी, एक तलाब हुंदा सी, और सब टिब्बे हुंदे सी। कोई आ कोठी, कोई मकान मकून कुछ नहीं होता। वो मसीत दे विच बाबा शेरे शाह जी रहिंदे सी। बाबा शेरे शाह जी पाकिस्तान तो आए हुए मस्त सीगे।
ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਇੱਧਰ ਆ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਬਣਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਸਰ ਹੋ ਗਈ, ਫਲਾਣਾ ਢੀਂਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਾਊ ਜੀ ਬਾਬੇ ਮਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਖਤੀ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੌਤ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਕੁੱਟ ਕਟਾਪੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਖੇਡ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਆਈ ਆ। ਬਾਹਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਹਰ ਕੁੱਟ ਕਟਾਪੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਅੜਬ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਜੰਗਾ ਲਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਕੁੱਟਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਕੀਰ ਬਣਨਗੇ। ਉਦੋਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਕੁੱਟਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪੋਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਕੀਰ ਬਣਨਗੇ। ਹੁਣ ਲਾਡੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪੋਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ। ਝੋਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਭਰਦੀਆਂ? ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੈਣ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮਰਾਜ ਸ਼ਾਹ, ਮਰਾਦਾਂ ਦਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਊ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮਰਾਦਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮਰਾਦਾਂ। ਆ ਮੁੰਡੇ ਆ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਰਾ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਗਾ ਤਵੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਦਿੱਤਾ? ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰ ਲੈਂਦੇ। ਝੋਲੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਭਰਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿਓ। ਲਾਡੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦਾਤਾ ਭਲੀ ਕਰੂਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਦਾਤਾ ਹੀ ਭਲੀ ਕਰਦਾ। तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, करता तू है, नाम मेरा हो रहा है। करदा हो तुसीं मेरी यूट्यूब ते कहानी सुनी होनी है, साडे खानदान की कहानी सुनी होनी गई ने। यूट्यूब के उत्ते पाई है, एक पीली वर्दी पाई आ, वो कहानी सुनियो। 3 कैचपी उठ के ऐदां ते उन्होंने चक के ट्रस्ट बनाती। जो बाबा जी ने पिछे रह गई गल, बाबा शेरे बाबा जी अपनी लहर च चलते रहे, लीला दिखाते रहे लोगों को। जो उन्होंने जान का टाइम आया बाबा जी का, तो घर चो मेरे डैडी वड्डे सी। मेरे पिता जी रामदेव सिंह भरला लाडी साईं जी के वड्डे भरा, घर चों वड्डे सी। शादी भी मेरे डैडी की हुई सी। साईं जी उदों छोटे छोटे सी। मेरे डैडी जी नूं बाबा मराज शाह जी ने मतवन्ना पुत बनाया, जिदा आप कह दें गोद लिया पुत, मतवन्ना पुत बनाया। मेरे डैडी नूं कहंदे भी मेरी लाश के हकदार तुसीं आ, मेला कराई, धर्म पगाई।
ਐਦਾਂ ਬਾਬੇ ਭਾਪੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕੀਤੇ। 50 ਸਾਲ ਡੈਡੀ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਟਰਸਟ ਬਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। YouTube 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੰਗਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਲਿੱਪ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨੀ ਹੋਊਗੀ YouTube 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣਾਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 32-33 ਸਾਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਸੋਟਾਂ, ਕੁਛ ਲਾਡੀ ਸਾਈਂ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਸੋਟਾਂ ਖਾਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਪਿਆ 2008 'ਚ। 2008 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਬਰਸਤਾਨ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਬਰਾਂ। 2008 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੋਜ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਨਕੋਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀ। 2008 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਬੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਗੋਦ ਲਿਆ, ਪੁੱਤ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੇ ਉੱਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਸੀਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਥੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਥੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਲਾਅ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤਲਾਅ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 7 ਇੱਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਮਦੇਵ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਤਾ, ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰੱਟਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਤੀ, ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਹੀ ਤਾਂ ਰਹੂਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਭੰਨਿਆਂ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਫੂਕਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਕੋਈ ਫੂਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਰਨੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣੀ, ਇੱਥੇ ਕਬਰ ਬਣਾਤੀ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੱਦਣਾ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਧੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੜਾ ਪੱਟ ਕੇ ਸੂਰਜ ਜਲ ਕਰ ਦੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਮੇਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਆ। ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾਤੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਓ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਪੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਕੁੱਜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿਹੜਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਧਰ ਇੱਦਾਂ ਬਣੀ ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸਲ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣੀ। 50 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਝੰਡਾ ਚੜਾ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲਾਡੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਤੋਂ ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਆਪ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ। 50 ਸਾਲ ਡੈਡੀ ਚੜਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਟਰੱਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਜਰਾ ਠੰਡੇ ਜਿਹੇ ਬਹਿ ਗਏ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ।
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੰਗਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ। 2008 'ਚ ਜੰਗਲ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ 3-5 ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਲਾਡੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੇ ਚਿਰਾਗ, ਉਹ ਗੋਲ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ ਇੱਕ, ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰਗ ਹੋ ਗਈ ਹਸਤਾ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਤਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 3-5 ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਸਣ ਲਾਤੇ, ਚਿਰਾਗ ਜਗਾਤੇ। ਉਹ ਚਿਰਾਗ ਜਗਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਲਾਡੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਗਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਵਾਧੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੇ, ਅਖੰਡ ਚਿਰਾਗ ਜਗਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਿਰਾਗ ਲਾਤੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸਣ ਲਾਤਾ, 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੂਏ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਮਰਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਮਰਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ, ਆਪਾਂ ਚਿਰਾਗ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਤੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2008 'ਚ ਤੇ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਨਾਨ ਜੰਗਲ। ਉਹ 3-5 ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੁੱਟਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਿਰਾਗ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10-15 ਇੱਟਾਂ ਲਿਆ ਲੱਭ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲਿਆ ਲੱਭ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੰਮਟੀ ਬਣੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚਿਰਾਗ ਉਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅੰਦਰ ਭੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਕਮਰਾ ਫੇਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਸਣ ਲਾਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਸਣ ਲਾਤੇ, ਚਿਰਾਗ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਹਾਂ, ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਟਾਂ ਸੀਮਟ ਆਇਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਸਿਸਟਮ ਚਿਰਾਗ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਚਿਰਾਗ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਭਗਤ ਬੰਦਾ ਟੱਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 500 ਇੱਟ ਚੜਾਉਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਗੋਲ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਢੇਰੀ ਲਾ। ਉਹ 500 ਇੱਟ ਸੁੱਟ ਗਿਆ, 5 ਬੋਰੇ ਸੀਮਟ ਦੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ, ਅੱਧੀ ਟਰਾਲੀ ਰੇਤਾ ਦੀ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਰਾਜਗੀਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਬਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਖਾਨਾ ਬਣਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਭੋਗ ਵਾਲੀ ਬਾਟੀ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਚਿਰਾਗ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੂਏ ਦਿਨ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਇੱਟਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਹੋਰ ਸੀਮਟ ਸੁੱਟਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੱਖਾ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਗਈ ਲਾਡੀ ਸਾਈਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਲੈ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਆਸਣ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਲੈ ਆਇਆ, ਇੱਕ 2 ਪਲੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਉਹ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਗੁੰਮਟੀ ਬਣੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਿੱਪਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਬੜੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਮਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਮਰਾ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ। ਬਣਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਮਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਇੱਦਾਂ, ਬੱਤੀ ਚਲੇ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਿੱਪਲ ਪੱਟ ਸਿੱਟੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਕਮਰਾ ਬਣਾਤਾ, ਬੱਤੀ ਚਲੇ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ
ਸਾਲਾ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਪਿੱਪਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਏਸੀ ਵਾਂਗੂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਏਸੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬੈਲ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣਿਆ, ਮੋਹਰਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਏਸੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੋਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਨਦੀਪ ਆ ਪੈਸੇ ਫੜ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਕੂਲਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਦੇ। ਅਜੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ, ਜੋ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਏਸੀ ਲਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਰਾਤੀ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਲਾ ਕੇ ਹਟੂਗਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਓ। ਮੁੰਡਾ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਕਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣੀ, ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ, ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਖਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੋਠੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ TV ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ TV ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ, ਮੇਲਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀ ਕੁ ਸਕਰੀਨ ਹੋਣੀ, ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਹੋਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਐਡੀ ਐਡੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਲੋਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ TV ਲਾ ਲਿਆ ਥੱਲੇ, ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਹੋਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀਓਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਏਸੀ ਲਵਾ। ਉਹ ਆ ਕਮਰੇ 'ਚ ਏਸੀ ਲਵਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਸਣ ਲਾਏ, ਮੇਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਏਸੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਏਸੀ ਲਵਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਸੌਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠੇ, ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਮੋਹਰੇ ਏਸੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਏਸੀ ਲਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲਾ ਦੇ। ਉਹ ਜੇ ਉੱਥੇ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਏਸੀ ਹੋਰ ਲੈ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਆ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੰਗਲ ਲੱਗਾ, ਖਿਡਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਚ ਵੇਖਣਾ, ਤੁਰਦੇ ਲੱਗਣਾ, ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖੇਡਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਮਾਲਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਪੇਟ ਨਾ ਲਾਈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆ। ਇਹ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾਂ ਕਰੀ। 3 ਕੈਸਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਲੁਕਣ ਮਿੱਚੀ ਜਿਹੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਤੁਹਾਡੀ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਰਤਾਂਗੇ ਹਥਿਆਰ ਕੀਲਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟਰੱਸਟ ਬਣ ਸਕਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਟਰੱਸਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਅਗਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਂ ਜੀ ਉੱਧਰ ਚਲੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਓਗੇ। ਰੋਣ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਆ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ। ਚੱਲ ਬਈ, ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ? ਦਰਸ਼ਨ ਲੱਖੇ ਵਾਲਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਲੱਖੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਜੀ ਥਾਲੀ ਜੀ ਵਜਾਈ, ਦੇ ਲਓ, ਲੱਖਾ ਲੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੇਲਾ ਵੀ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਓਏ?
ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਵਿੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਲਾ ਦਿਓ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੌਲਾ।